समस्त को प्रभु जीशु नाम रे जय जीशु नमस्कार। पिता ईश्वर एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह और शांति तुम मानकु प्राप्त हेउ। आज फेब्रुआरी मास 13 तारिख शुक्रवार साधारण कालर पंचम रविवार शुक्रवार मो फादर मार्टिन चिंतामणि परीक्षा ओडिशा आंचलिक सुसमाचार प्रचार प्रसार निर्देशक ब्रह्मपुर धर्म प्रदेश सुसमाचार प्रचार सेक्रेटरी एवं बिशपंकर कंसल्टर आज स्वतंत्र भाव में सिनोड्रे मध्य जड़े मेम्बर हुए वर्तमान मो काम करुछि। आज आपण मानकर परिवार को आज प्रथम पठन साम संगीत सुसमाचार कौन कौन दुईपद पढ़ी दुईपद शिक्षा देवाई प्रभु मत सुजोग देइछंती। आपण माने निज निज गृह सकाळु बा संध्यारे समय पाइला बेले शुणु एवं बाइबल पढ़ंतु प्रभुंकर वाक्य को ध्यान करंतु। आसंतु आमे प्रभुंकर वाक्य शुणिबा। मार्क लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 31 रु 37 पद पर्यंत बधिर व्यक्तिर आरोग्यकरण। यापर जीशु तीर अंचलरू फेरिले एवं सीदन मध्य दे डेकापोलिस अंचलर गालिली सागर अभिमुखे यात्रा कले। लोके जीशु को निकट को जड़े मूक व्यक्ति को आनिले जी स्वस्थ भाव में कथा करि पारु नथिला। सेमाने तांको ता उपरे हस्त स्थापन करिया पाई अनुरोध कले। से तांको जनता ठारू अलगा नहीं ता कान भितरे निज अंगुली रखिले और छेप पकाई तार जिभा को स्पर्श कले एवं ऊर्ध्व को चाही दीर्घश्वास नहीं ताकू कहले एफाथा अर्थात खोली जाओ। से क्षणी से श्रवण शक्ति लाभ कला और तार जिभा को मुक्त हैला तार जिभा मुक्त हैला एवं से स्पष्ट भाव में कथा कहिला। एही घटना विषय रे अन्य काहारी को न कहवा पाई जीशु सेमान को दृढ़ आदेश देले। किंतु जेते बाण कले मध्य सेमाने सेते अधिक आग्रह रे ताहा प्रचार कले। सेमाने अत्यंत विस्मित होई कहिले से समस्त कार्य उत्तम भावे संपादन करिसंती। एपरि कि से बधिर को श्रवण शक्ति मोक को वाक शक्ति प्रदान करंती। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। प्रिय भाई भौणी माने आजिर प्रथम पठन राजन्य मंडली 11 अध्याय 29 रु 32 12 अध्याय 19 पदरे आमे माने शुणिबा। प्रथम राजन्य मंडली को आमे कैथोलिक माने प्रथम राजन्य मंडली कहिताओ नुआ नियम अनुसार आ अन्य मंडली यह प्रथम राजावली बोली कहती। आजिर प्रथम पठन तीनोटी विषय रे आमान को शिक्षा दिए। आज पर्यंत इस्राएल दाऊदंक वंशरू अलगा हुई रही बोलिकी आमान को शिक्षा दिए। इस्राएल प्रभु परमेश्वर कहती शुण आमे सलोमन को हस्तरू आमे सालोमन को हस्तरू राज्यटी काढ़ी नेबू। तृतीय रे गोष्ठी मान मध्यरु 10टी तुम हाथ रे देई देबू। आजिर साम संगीत 81 अध्याय 10 रु 15 रे आमान को कहा जाए आमे तुमर प्रभु परमेश्वर आंभ सतर्कवाणी श्रवण कर। अति सुंदर भाव में आज साम संगीत आमान को शिक्षा दिए। से कहा जाए आमे तुमर प्रभु परमेश्वर आम सतर्कवाणी श्रवण कर अर्थात प्रभु आमर ईश्वर प्रभुंकर वाक्य को श्रवण करिया पाई आ मनोयोग दे श्रवण करिया पाई सतर्कतार सह श्रवण करिया पाई प्रभु आज पठन माध्यम रे आज आमान को शिक्षा दियंती। आज आमे शुणिलु मार्क लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 31 रु 37 रे प्रथम विषय आज तीनोटी विषय रे आज सुसमाचार आमान को शिक्षा दिए। प्रथम बधिर व्यक्तिर आरोग्यकरण। द्वितीय रे जीशु कहिले एफाथा अर्थात खोली जाओ। से क्षणी से बधिर व्यक्तिर श्रवण शक्ति लाभ कला। तृतीय तार जिभा मुक्त हैला एवं बधिर व्यक्ति स्पष्ट भाव में कथा कहिले। जीशु आमको स्पर्श कले आमे शुणी पारिबा। जीशु आमको स्पर्श कले
ଆମେ କହିପାରିବା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ବଧିର ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଆମର ଜିଭା ଖୋଲିଯିବ, ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଏହି ଜିଭାରେ ଆମେ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପରିବାରରେ ମନ୍ଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ମନ୍ଦ କଥା ନ କହିବା ପାଇଁ। ପତି ପତ୍ନୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାବେଳେ ମନ୍ଦ କଥା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜିହ୍ବାକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଜି ସୁସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ବଧିରକୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜିହ୍ବାକୁ ସେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା ନାହିଁ, କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହିବାର ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ କଥା କହନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କଥା କହିବା। ଯୀଶୁ ଡେକାପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଡେକାପୋଲିସ, ତୀର ସିଦୋନ ଡେକାପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଏଟା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ଏଟା ଜେଣ୍ଟାଇଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯୀଶୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଜିହୁଦୀ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଆମର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେବା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସବୁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯୀଶୁ କାନ ଭିତରେ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ରଖିଲେ ଓ ଛେପ ପକାଇ ତାର ଜିହ୍ବାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଧିର କହିପାରିଥାନ୍ତା, ଜିହ୍ବା ଖୋଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ ଛେପ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ କାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଛେପ ପକାଇ ତାର ଜିହ୍ବାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଆପଣମାନେ କେତେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଓଲୋଜି, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଦର ସିଷ୍ଟରମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଫାଦରମାନେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝେଇବି, ଏଫାତା। ଏଫାତା ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆରାମାଇକ ଭାଷା, ଦ କମନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଦ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଆରାମାଇକ ଶବ୍ଦ, ଆରାମାଇକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଲୋକାଲ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଏହି ବଧିର ଲୋକକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସୋ ଏଫାତା ମିନ୍ସ ବି ଓପେନ୍ଡ, ଖୋଲି ଯାଉ। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ୍ଦ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ କଠିନ ନ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁଣ୍ୟପିତା ବେନେଡିକ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ସେ କହନ୍ତି, ଭେରବୁମ୍ ଡୋମିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଜନ୍ମ ନେଇଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ବଞ୍ଚିଅଛି। ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ
built upon the word of God, the church born from the word of God, the church lives by the word of God. ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଜନ୍ମ ନେଇଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବଞ୍ଚିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ସମୟ ଅଯଥା ଭାବରେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିଭିରେ ବହୁତ ସମୟ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଠିନ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର କଠିନ ହୃଦୟ ତରଳ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।